విశాఖపట్నంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. I am very happy to be here. Visakhapatnam is a beautiful city. Everybody will go to Hyderabad and stay there some time. They want to settle there. Now Visakhapatnam, anybody will come. They will settle permanently in Visakhapatnam. That is the beauty of Visakhapatnam. Either hospitality or beaches or natural beauty, everything wonderful place. Apart from that place, from all these things, it is a very, very positive people. Recently, Visakhapatnam is rated one of the most safest place for women protection. That is very interesting comment. I want to make it here. Not only women's safety, even men's safety also, this is the best place. I am very happy to be here because the judiciary is a key pillar of our constitution, protecting democracy and the rule of law. India's judicial system is known for its credibility, transparency, and strong commitment to justice. While there may be some delays at times, justice is always delivered. Every common man is having hope. Ultimately, I will get justice. That is the beauty of our justice. I am proud of it. The people of India have immense faith in our judiciary, not just as an institution of law, but a pillar of justice, fairness, and constitutional values. It is seen as the finest guardian of rights, a protector of common citizen, and a symbol of the rule of law in our democracy. Here, I wanted to make a comment. I have seen India for the last, as a policy maker, I entered to politics in 1978, first time MLA. After that, 1980, I became minister. 95, I became chief minister. I have seen India. Today, if you see, India has taken bold reforms. 1991 economic reforms. Mid-90s, IT revolution, Indians took advantage, first more advantage. God is very kind. India is blessed with demographic dividend. Now slowly we are losing that advantage in South India. Now North India still there is an advantage. With all these factors, we are having a very strong leader also at center. That is Narendra Modi ji. If you see 11 years back, 11th economy, largest economy. Today, 4th largest economy. Next year, we are going to become 3rd largest economy. And at the same time, there are predictions by Ernst & Young. By 2038, we will become 2nd largest economy in the world. I don't have any doubt about it. And also 2047, India will be number 1 economy globally. It is going to happen because of our inherent strengths. If you see here some of the reforms, I have seen tax reforms, CST, VAT, GST, improved version of GST now, another reform. With all tax reforms, we are growing 6-7% now. There is a potential of growing 10% in the near future. If all these things will happen, then nobody can stop India moving forward. This is the situation we are all here now. At the same time, ADR and India's mediation culture. Just now, Vice Chancellor rightly mentioned,
If you remember mythology, Krishna was the best mediator. But of course, mediation has failed. Ultimately, what happened. That is how things are happening. And also, I have seen in my own experience, in villages, there are some respected elders to mediate so many disputes. I am personally witnessed. My father, he was not educated, but abundant common sense. More than 10 villages, they used to call him, used to discuss, they used to address their problems. That is how mediation has helped in India. After that, we are all talking panchayats, how they have solved all problems. Today, we are having more courts according to me. But earlier, to go to court, people used to feel shy. Litigation is the last resort. That is how they have to work in that direction. Today, technology has become a very big handy. Even virtual hearings are happening, e-filing, mobile case updates, multilingual tools. All these things are making more accessible and also transparent. Online dispute resolution platforms enable parties to resolve conflicts from anywhere in the world seamlessly. Artificial intelligence has come. We have to use it discreetly, otherwise we will have a problem. And also blockchain has come. Even in blockchain, transparent proof and also enforcement can be done globally. These are all various things are happening. So I am very happy today. కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లో భాగమైన మేడిగడ్డ బ్యారేజీ 3 పిల్లర్లు కుంగితే ప్రభుత్వం పెద్ద రాద్ధాంతం చేస్తుందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. ప్రస్తుతం లండన్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన ప్రవాస బీఆర్ఎస్ నేతలు నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఏడాదిన్నర నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇక వానాకాలంలో కరెంటు డిమాండ్ ఉండదని, ఈ సమయంలోనే బాహుబలి మోటార్లతో నీటిని రిజర్వాయర్లోకి ఎత్తిపోసుకోవచ్చని అన్నారు. హైడ్రా వల్ల హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ పూర్తిగా కుప్పకూలిందని హరీష్ రావు కామెంట్ చేశారు. అందుకే రాష్ట్రంలో ఎన్ఆర్ఐలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సుముఖంగా లేరని ఆరోపించారు. తెలంగాణలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా బీఆర్ఎస్ పార్టీదే విజయం రాసి పెట్టుకోండని కామెంట్ చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పాటుపడాల్సిన ప్రభుత్వం కమిషన్లు, ఎంక్వైరీలు అంటూ కాలం గడుపుతుందని అన్నారు. ఏ పని చేయకుండా గోబెల్స్ ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. రేవంత్ రెడ్డి పాలన చూశాకే ప్రజలకు కేసీఆర్ విలువ ఏంటో తెలిసిందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో విచ్చలవిడిగా అవినీతి రాజ్యమేలుతుందని, కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలంగాణ వెనుకబడిందని కామెంట్ చేశారు. తెలంగాణలో కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా ప్రజలు కేసీఆర్ ను, బీఆర్ఎస్ ను గెలిపించడానికి ఇవాళ సిద్ధంగా ఉన్నారు. పర్ఫార్మెన్స్ లో కాకుండా వాళ్ళు ఏదో ఒక గోబల్స్ ప్రచారం, మన మీద ఈ కమిషన్ వేసినాము, ఆ ఎంక్వైరీ చేసినాము, దీంతో కాలం గడిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. ప్రజలకు కావాల్సింది పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి, రిలీఫ్ కావాలి, బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్, బెటర్ డెలివరీ కావాలి. బట్ వీళ్ళకి ఆ ఆలోచన లేదు. ఇవాళ అవినీతి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది రాష్ట్రంలో. మీరు ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. అసలు ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ పోయినా, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పోయినా, రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పోయినా, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పోయినా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ప్రజలకు. ఇప్పుడు అర్థమైందన్న, ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత పాతదేంటి కొత్తదేంటి, మేము ఏం మిస్ అయ్యామో, మేము ఏం కోల్పోతున్నామో మాకు అర్థమైంది అన్నాడు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత ఏడాది లోపలనే మాకు అర్థమైంది వాట్ వీఆర్ మిస్సింగ్, వాట్ వీఆర్ లూజ్ అనేది ఇప్పుడు మాకు అర్థమవుతుంది అన్న అని అన్నారు. ఇవాళ తెలంగాణలో కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా ప్రజలు కేసీఆర్ ను, బీఆర్ఎస్ ను గెలిపించడానికి ఇవాళ సిద్ధంగా ఉన్నారు. పర్ఫార్మెన్స్
కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లో భాగమైన మేడిగడ్డ బ్యారేజీ 3 పిల్లర్లు కుంగితే ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున రాద్ధాంతం చేస్తుందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. ప్రస్తుతం లండన్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన ప్రవాస బీఆర్ఎస్ నేతలు నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఏడాదిన్నర నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి సాల్మన్ అందిస్తారు. సాల్మన్ చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ విజయ. గత ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మేడిగడ్డ 3 పిల్లర్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాద్ధాంతం చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించి వాటిని విమర్శించకుండా అనేక ఆరోపణలు అయితే చేస్తున్న రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చగా మారింది. హరీష్ రావు పర్యటనలో ఉన్నారు. లండన్ పర్యటన ప్రవాస భారతీయులు నిర్వహించిన ఒక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఏడాదిన్నర నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అని ఆయన ప్రశ్నించారు. వానాకాలంలో కట్టుకుంటుందంటే ఇంతకాని ఈ సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ నీటిని రిజర్వాయర్లోకి ఎత్తుకోవచ్చు అని చూస్తున్నట్లయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అయితే విమర్శలు అయితే గుర్తించారు. అదేవిధంగా హైదరాబాదు నగరంతో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో ఏదైతే పూర్తిగా తగ్గిపోయిందని విమర్శించారు. గత ప్రభుత్వంలో రియల్ ఎస్టేట్ ఏ విధంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో అనేక మంది అయితే చిన్న మధ్యతరగతి కుటుంబం రియల్ ఎస్టేట్ నిర్వహించే వాళ్ళు అనేక మంది అయితే కొంత ఆర్థికంగా బలపడ్డారు. హైదరా ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అయితే పూర్తిగా కోల్పోయిన విధంగా ఉండాలైతే హరీష్ రావు అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. ఖచ్చితంగా మీకు చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించిన పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ పెద్ద ఎత్తున చర్చ తీర్చే అవకాశంగా ఉందని అయితే హరీష్ రావు అయితే చెప్పారు. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదల ప్రభుత్వం అని చెప్తుంది కానీ ఖచ్చితంగా పేదలకు ఇచ్చిన హామీలను ఇప్పటి వరకు అమలు చేయడంలో థ్యాంక్ యూ సల్మాన్. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో కాల్మనీ వేధింపులు ఒక నిండు జీవితాన్ని బలి తీసుకునేదాకా వెళ్లాయి. అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారుల వేధింపులు తాళలేక ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్యం చేయడం పట్టణంలో కలకలం రేపింది. మిలిటరీ కాలనీకి చెందిన వీరేష్ అనే వ్యక్తి కుటుంబ పోషణ కోసం రాఘవేంద్ర స్వామి బొమ్మలు తయారు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆర్థిక అవసరాల నిమిత్తం అప్పు చేసిన వీరేష్ కాల్మనీ వేధింపుల నుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు. అప్పు ఇచ్చే సమయంలో అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారులు వీరేశం నుంచి ఖాళీ చెక్కులు, ఖాళీ ప్రామిసరీ నోట్లు తీసుకున్నారు. అసలు కన్నా అధిక వడ్డీలు చెల్లించాలని, లేకపోతే ఖాళీ పత్రాలతో లీగల్ సమస్యలు సృష్టిస్తామని బెదిరించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ వేధింపులు రోజురోజుకి ఎక్కువ కావడంతో వీరేష్ తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యాడు. వేధింపులు తట్టుకోలేక మరణమే శరణమని భావించి పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యం చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కాల్మనీ వేధింపులు చట్టరీత్యా నేరమని, ఇలాంటి అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. రాఘవేంద్రకి ఇప్పించుకున్నాను. వాడికి ఇచ్చేస్తే యాక్చువల్ అయితే 5 లక్షలు తెచ్చింది. 5 లక్షలు కానీ వాళ్ళు 10 నోట్లు 10 చెక్లు ఇప్పించుకున్నారు. అందులో మామూలు రోజువారీ వడ్డీ అని చెప్పి వసూలు చేశారు ఫస్ట్. అట్లా చేసి 3 లక్షల దాకా కట్టారు. 2 లక్షలు బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఈ 2 లక్షలు ఇప్పుడు సిగ్నల్ చూపిస్తున్నారు. రోజు టార్చర్ కొడుతూ అరెస్టెంట్ చేస్తారు. ఎవరు? చిట్టిబాబు, తేజస్వి శంకర్ మరియు రమేష్, కుంకు రమేష్. రోజుకి వచ్చేసి 5 లక్షలకి 15,000 రూపాయలు వడ్డీ కట్టాలి. లేదంటే నా మీద విపరీతమైన టార్చరు, అసలు ఎక్కడ కనపడిస్తే అక్కడ బ్లాక్ మెయిల్ చేయడము, బెదిరించడము, ఈ విధంగా. అతను కొడుకురు రమేష్ అని అతను మా దగ్గర 10 లక్షలు తీసుకున్నాడు. మీ ఆయన డైలీ వడ్డీకి కడతాడా లేదా, వేరే అతను కానీ చూపించినాడు. కానీ బ్లాంక్ చెక్కులు ఇచ్చినాడు. బ్లాంక్ చెక్కులో ఒక్కొక్క చెక్కులో 10 లక్షలు రాసుకుంటాం. అట్లా 10 చెక్కులు ఇచ్చినాడు. 10 చెక్కులకి ఒక్కొక్కటి 10 లక్షలు రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు మొత్తం కడతాడా లేకపోతే లేదా అని చెప్పి ఇంటి దగ్గర వచ్చి కాసుకొని కూర్చుంటున్నారు. అసలు ఇల్లు ఇడిచిపెట్టి పోవటం లేదు. మా ఆయన లేనప్పుడు వచ్చి నా మీద కూడా దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. అంటే జీవనాధారం లేదు సార్, ఉండేది మా ఆయన ఒక్కడే. నేను కూడా ఏం పని చేయడం లేదు. మా ఆయన తెచ్చిందే తిని బతుకుతున్నాము. అట్లాంటిది ఇప్పుడు మా ఆయనకి ఏమన్నా అయితే వాళ్ళే చూడు సార్ జవాబుదారు.
ఇప్పుడు ఏమైనా నేను నా పిల్లలు అనాథలు కావాలి కదా సార్. డైలీ ఆ చెక్కులు కూడా మాకు తెచ్చిస్తే బాగుంటుంది సార్. ఎస్పీ సార్ మా ఆయనకి ఏమైనా అయితే కానీ అతనే చూడు సార్. దేవి శంకర్ అని అతను, పుండుకూరు రమేష్ అని అతను మీరు కేసు వాళ్ళ మీద పెట్టి తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్. ఇప్పుడు చేసినట్లు డైలీ ఇలాగే అరెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇంకొకసారి కూడా మా ఆయన ఇలాగే మందు తాగే పరిస్థితి మళ్ళీ వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ టార్చర్ తట్టుకోలేకపోతున్నాడు సార్. డైలీ వాళ్ళు నైట్ ఎప్పుడు 24 hours చేస్తూనే ఉంటారు కాల్స్ సార్. ఒకవేళ కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే ఇంటికి వచ్చి బెదిరిస్తారు.